આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે સોમનાથ અમૃત પર્વ અંગેનો વિશેષ કાર્યક્રમ. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આજના વિશેષ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ આપણે જય સોમનાથના નાદથી કરીએ. આ માત્ર એક નાદ નહીં પરંતુ હજારો ભક્તો માટે ભક્તિ, આસ્થા અને પ્રેરણાનો અવાજ છે. ભારતની આધ્યાત્મિક અને ઐતિહાસિક ધરોહરનો પહેલો અધ્યાય એટલે સોમનાથ. 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એટલે સોમનાથ. આપણી ધાર્મિક આસ્થાનું કેન્દ્ર એટલે સોમનાથ. રાજ્યના પશ્ચિમી દરિયાકાંઠે ભગવાન સોમનાથ એ જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. સોમનાથ મંદિર આપણી ધાર્મિક આસ્થાનું જ નહીં પણ ભારતના આધ્યાત્મિક સાતત્યનું અમિટ પ્રતીક છે. ત્યારે આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરીશું ઐતિહાસિક સોમનાથની. તાજેતરમાં જ આ મહિનાની 11મી તારીખે સોમનાથ દાદાના સાનિધ્યમાં ભવ્ય સોમનાથ અમૃત પર્વ ઉજવાઈ ગયો. અચાનક આ ઉજવણી શા માટે? તેનો સંબંધ 11 મે 1951 સાથે જોડાયેલો છે. વર્ષ 1951માં દેશના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદના હસ્તે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરમાં શિવલિંગની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. આ સાથે જ કરોડો ભક્તો માટે સોમનાથ મંદિર એ ફરી આસ્થાનું કેન્દ્ર બનીને ઉભરી આવ્યું. મંદિરના પુનર્નિર્માણને આ વર્ષે ઐતિહાસિક 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા. તેને જ લઈ સોમનાથ અમૃત પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. પ્રધાનમંત્રી અને શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પણ સોમનાથ અમૃત પર્વમાં સહભાગી થયા. આ સાથે જ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ફરી એકવાર ઐતિહાસિક ક્ષણનું સાક્ષી બન્યું. આ પ્રસંગે શ્રી મોદીએ કહ્યું હતું કે સોમનાથ મંદિર અતૂટ આસ્થા, દિવ્યતા અને ભારતની શાશ્વત આત્માના પ્રતીક તરીકે આજે પણ અડીખમ ઊભું છે. જય સોમનાથ, જય સોમનાથ, हर हर महादेव. साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है. इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले. महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए. लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया. वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे. बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा. हर बार उठ खड़ा होता रहा क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है. हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं. શ્રી મોદીએ નીલકંઠ મહાદેવની શરણમાં સોમનાથ અમૃત પર્વની ઉજવણીને ભગવાન સદાશિવની જ લીલા ગણાવી. साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं. ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम. आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं. जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है. ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है. પ્રધાનમંત્રીએ સોમનાથ અમૃત પર્વને આવનારા 1000 વર્ષ માટે પ્રેરણાનો મહોત્સવ પણ ગણાવ્યો હતો. साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था. अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में
सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभास पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। આ પ્રસંગે શ્રી મોદીએ સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણમાં યોગદાન આપનારા અનેક મહાન વીરોને પણ યાદ કર્યા હતા। साथियों, अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहाँ की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़, जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के.एम. मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक नमन करता हूं। જ્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણના સંકલ્પનું સ્મરણ કર્યું। ભગવાન સોમનાથનું મંદિર સદીઓથી દેશની આસ્થા, સંસ્કૃતિ, અડગ સંકલ્પ અને પુનર્જાગરણનું જીવંત પ્રતીક છે। આપણી આસ્થાના અજેય અને અતૂટ પ્રતીક આ મંદિરને ધ્વંસ કરવાના અનેક પ્રયાસો થયા અને દરેક વિનાશ પછી સોમનાથ ભગવાનનું મંદિર ફરી વધુ તેજસ્વતા સાથે ઊભું થયું છે। આજે આ દિવ્ય મંદિર વિધ્વંસમાંથી પુનઃનિર્માણના સરદાર સાહેબના અડગ નિર્ધાર, દ્રઢ સંકલ્પ અને રાષ્ટ્રના આત્મસન્માનનું પ્રતીક છે। તેમનો આ સંકલ્પ 1951ની 11 મે પૂર્ણ થયો। તે ગૌરવશાળી વિરાસતને આજે 75 વર્ષ થયા છે। સોમનાથ અમૃત પર્વ નિમિત્તે સોમનાથમાં ભવ્ય માહોલ જોવા મળ્યો હતો। આ અંગે સાંભળીએ વિશેષ અહેવાલ। વિરાસત અને વિકાસના સંગમ તીર્થ સોમનાથના દ્વારે સોમનાથ અમૃત પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી, જેના લાખો ભક્તો સાક્ષી પણ બન્યા।
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે મહાપૂજા કરી હતી. શંખ અને ડમરૂના નાદ તથા અમૃત કળશ સાથે પ્રધાનમંત્રીનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું. દરમિયાન આસ્થાના અધિષ્ઠાતા સોમનાથ મહાદેવ દેવાલયમાં ડમરૂના નાદ સાથે હર હર મહાદેવનો નાદ ગુંજી ઉઠ્યો હતો. આ પર્વ એટલા માટે પણ વિશેષ રહ્યો કારણ કે સોમનાથ મંદિરના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર 11 તીર્થ સ્થળોથી લવાયેલા પવિત્ર જળનો મંદિર પર કુંભાભિષેક કરાયો. પ્રધાનમંત્રીએ સોમનાથ દાદાની મહાપૂજા, કુંભાભિષેક અને ધ્વજારોહણ કર્યું હતું. બીજી તરફ વાયુસેનાની સૂર્યકિરણ એરોબેટિક્સ ટીમે સોમનાથના નભમાં દિલ ધડક કરતબ રજૂ કરી સૌને મંત્રમુગ્ધ કર્યા. વાયુસેનાના 13 જેટલા પાયલટની સાહસભરી ઉડાન જોઈને હાજર લોકો દંગ રહી ગયા અને તેમણે વાયુસેનાના પાયલટને વધાવી લીધા હતા. તેમજ વાયુસેનાના ચેતક હેલિકોપ્ટર દ્વારા મંદિર પર વિશેષ પુષ્પવર્ષા પણ કરવામાં આવી હતી. આ સાથે જ ધર્મભૂમિ પર ધર્મશક્તિ, દેશભક્તિ અને સૈન્ય શક્તિનો પણ અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. આ પહેલા પ્રધાનમંત્રીએ હેલિપેડ પર ઉતરાણ કર્યા બાદ હમીરજી ગોહિલ સર્કલ સુધી 1 કિલોમીટરનો રોડ શો કરી લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. તેમની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ આ રોડ શોમાં જોડાયા હતા. મયુર સોલંકી, આકાશવાણી સમાચાર, અમદાવાદ. હવે સોમનાથ અમૃત પર્વની ઉજવણી પાછળના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ. ભક્તોની આસ્થાના અતૂટ પ્રતીક સમાન સોમનાથ મંદિર વિશેષ એટલા માટે છે કેમ કે આ મંદિરે ભૂતકાળમાં અનેક આક્રમણ અને ઘા સહન કર્યા તેમજ અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ કર્યો. વિદેશી આક્રાંતાઓએ સોમનાથ મંદિરને ઘણીવાર લૂંટ્યું. તેમ છતાં હજારો વર્ષોથી સોમનાથ મંદિર આજે પણ અડીખમ ઊભું છે. સોમનાથ મંદિરના પુનર્નિર્માણમાં દેશના પહેલા નાયબ પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રી લોખંડી પુરુષ ભારત રત્ન શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પણ મહત્વની ભૂમિકા રહી હતી. 13 નવેમ્બર 1947ના રોજ સરદાર સાહેબે સોમનાથ મંદિરની મુલાકાત લીધી. દરમિયાન મંદિરની સ્થિતિ જોયા બાદ તેમણે દરિયાનું જળ હાથમાં લઈ સોમનાથ મંદિરના પુનર્નિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો હતો અને વર્ષ 1951માં તેમનો આ સંકલ્પ પરિપૂર્ણ થયો. આજ ઐતિહાસિક દિવસને યાદ કરવા સોમનાથ અમૃત પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. 15 ડિસેમ્બર 1950ના રોજ સરદાર પટેલનું અવસાન થતાં સોમનાથ મંદિર બનાવવાની જવાબદારી તત્કાલીન મંત્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીને અપાઈ હતી. ત્યારબાદ મે 1950ના રોજ મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું. માત્ર 5 થી 6 મહિનામાં મંદિરનું કામ પૂર્ણ થયું હતું. મંદિર સંપૂર્ણ રીતે ભક્તોએ તે વખતે દાનમાં આપેલી 25 લાખ રૂપિયામાંથી તૈયાર કરાયું હતું. આખરે 11 મે 1951ના રોજ દેશના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદના હસ્તે મંદિરની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. સોમનાથ મંદિરને પ્રભાશંકર સોમપુરા દ્વારા ડિઝાઇન કરાયું હતું. વર્ષ 2026 અને સોમનાથ મંદિર વચ્ચે પણ વિશેષ કડી જોડાયેલી છે કારણ કે મંદિરના પુનર્નિર્માણને તો આ વર્ષે 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા જ સાથે સોમનાથ મંદિર પર થયેલા પહેલા આક્રમણને પણ આ વર્ષે 1000 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. હવે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ. એવું કહેવાય છે કે સોમરાજ એટલે કે ચંદ્રદેવે સૌપ્રથમ સોમનાથમાં સોનાનું બનેલું મંદિર બનાવ્યું હતું. આ મંદિર પાછળથી રાવણ દ્વારા ચાંદીમાં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા લાકડામાં અને ભીમદેવ દ્વારા પથ્થરમાં બનાવવામાં આવ્યું. હાલની શાંત સપ્રમાણ રચના મૂળ દરિયાકાંઠાના સ્થળ પર પરંપરાગત ડિઝાઇન મુજબ બનાવવામાં આવી હતી. આછા પીળા રંગમાં રંગાયેલી તે સુંદર શિલ્પ છે. તેના હૃદયમાં એક વિશાળ શિવલિંગ પણ છે જે 12 પૈકી પવિત્ર શિવ મંદિરોમાંથી એક છે જેને જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રખ્યાત પર્શિયન વિદ્વાન અલ બિરુની દ્વારા મંદિરના વિગતવાર વર્ણનના કારણે પ્રદેશોમાં તેની ખ્યાતિમાં વધારો થયો હશે. વર્ષ 1025ના અંતમાં અથવા વર્ષ 1026ની શરૂઆતમાં મંદિરને વિદેશી આક્રાંતાઓ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. 2 દિવસની ભીષણ લડાઈ પછી વિદેશી આક્રાંતાએ મંદિર પર કબજો કર્યો તેમજ મંદિરની સંપત્તિ લૂંટી લીધી અને મંદિરના માળખાને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આનાથી સદીઓ બાદ સુધી સોમનાથ મંદિર પર વિદેશી આક્રાંતાઓના હુમલા યથાવત રહ્યા. તેમ છતાં ભવ્ય મંદિર આજે પણ અડીખમ ઊભું છે. જય સોમનાથ. આ સાથે જ સોમનાથ અમૃત પર્વ અંગેનો વિશેષ કાર્યક્રમ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું આવતા ગુરુવારે રાત્રે 9:15 કલાકે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. સંકલન સાહિલ પટેલ, લેખન, સંપાદન અને રજૂઆત પ્રવેશ અડિયેચા. પ્રસ્તુતિ પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ.